کیونکہ پورے اس اپیرنٹلی مس ایڈونچر کے پیچھے نریندر مودی کی الیکشن کیمپین جو ہے ابھی واضح ہو کر بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ ضرور اس کو سپورٹ دینا چاہتے تھے. تو کیا نریندر مودی الیکشن جیت سکتے ہیں اس طرح کے کام کرنے سے, یا کوئی اور خطرہ تو نہیں ہے؟ بیکاز آبویسلی اب انٹرنیشنل پریشر بھی پائل اپ ہو رہا ہے, اندر سے بھی سیاست ان کے خلاف ہو رہی ہے. اپنے مہمانوں کو میں یہاں پر تعارف کرا دوں. مشرف زیدی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب, آپ تینوں کی ماہرانہ رائے چاہیے ہوگی. مشرف, سب سے پہلے آپ سے میں آغاز کرتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بے وقوفی یا بونگی اگر میں کہوں, کیونکہ باہر بھی بہت پریشر ہے, اندر سے بھی بہت پریشر ہے, مودی کر سکتے ہیں یا مل چکا ہے انہیں سبق, اب وہ دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچرزم نہیں کریں گے؟ نہیں ماریا, میرا خیال ہے کہ ایک تو ماشاءاللہ اے آر وائی کے جو مائکس اور وہ ہیں ایئر پیس وہ بڑے زبردست ہیں, لیکن ماریا میرا خیال ہے کہ آپ کا جو مودی صاحب نے جو کیا ہے وہ ایک ہسٹورک انہوں نے چیز کی ہے, اور یہ جو غلطی ہے اس کی نوعیت اتنی سنگین ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے اس کی جو سیریسنس ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی شاید جو ہمیں دینی چاہیے تھی. جو شخص اور جو ملک اور جو سیاسی اور دفاعی نظام اس طرح کی غلطی اور اس طرح کا رسک جو ہے وہ ایک دفعہ لے سکتا ہے تو وہ بار بار لے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ جو ہے محتاط رہنا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ کر چکے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ اس طرح کریں, تو یہ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی طرح سے کوئی خاص امید نہیں جوڑنی چاہیے کہ یہ کوئی ریزنیبل لوگ ہیں, خاص طور پہ ان کی حکومت. یہ ضرور ہے کہ جس منہ توڑ قسم کا جواب جو دیا گیا ہے اس سے ایک کریڈیبل ڈیفنس ریٹیلیشن کا ایک ڈاکٹرن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور ہندوستان کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی خمیازہ تو اس کو بھگتنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان کی حکمت عملی رہی ہے وہ بالکل مناسب رہی ہے, زبردست رہی ہے, اور اسی طرح سے ہمیں آگے بھی اس کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہندوستان کا موڈ جو ہے وہ بدلنے نہیں والا. بالکل. اور ابھی یہ ایک اخلاقی اور سفارتی فتح اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اس وقت اگر بالکل ملی ہے تو یہ ٹیمپرری ہے, اس کو پرماننٹ کیسے بدلنا ہے ہم نے, یہ بھی ہمارے اگلا سوال ہوگا. لیکن میں پہلے چاہ رہی کوئکلی سب اپنا اوپینین دے دیں. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مودی الیکشن اگلا جیت جائے گا؟ دیکھیے ماریا, پہلی بات ہے کہ پلوامہ جھوٹ سے واگا بارڈر کے سچ تک, بالا کوٹ سے دو طیارے گرانے تک, ابھی نندر سے شاکر اللہ تک, عمران نوبل پرائز سے عمران نوبل پرائز ٹرینڈ سے مودی گو ٹرینڈ تک, اور اروند کیجریوال سے راہل گاندھی تک, جنرل پانگ سے برکھا دت تک, امیت شاہ راج ناتھ جو آپ نے ابھی کہی آڈیو لیک سے F-16 طیارہ مار گرانے کہانی تک, عادل ڈار کے 350 کلو گرام بارود سے مقبوضہ کشمیر کے 14,000 بختر بند مورچوں تک, OIC سے ترکی تک, امریکہ سے سعودی عرب تک, روس سے UAE تک, پاکستانی متحدہ پیغام سے بھارتی تقسیم سیاست تک, اور جھوٹی خبروں سے جھوٹے پراپیگنڈے تک, بھارتی سپاہیوں کے کھانے میں, یہ بڑا عجیب سا ویسے بڑا مزے کا تھا کہ کھانے میں زہر کہانی سے, ابھی نندن کے جسم میں چپ تک, 16 نومبر کے سرجیکل سٹرائک سے مودی کے سکندر اعظم کے باہر آنے تک, اور بھارتی میڈیا سے پاکستانی میڈیا تک, رافیل چوری سے مودی کی راجنیتی تک, بھارت کے جنگی جنون سے پاکستان کے امن تک, اور 14 فروری سے 3 مارچ تک, یا جنگ سے پہلے کی جنگ تک, پاکستان یہ سارا جیت چکا ہے. اور یہ جنگ سے پہلے تک جنگ, بالکل مشرف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ محتاط, اور مجھے خوشی ہے کہ حکومت بھی اس حوالے سے محتاط ہے, فوج بھی محتاط ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جب اگلے 45 دن اسپیشلی جب تک اس کے الیکشنز نہیں ہوتے اس وقت تک یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب بحث وہاں یہ شروع ہو گئی ہے کہ مودی 150 سیٹیں لے گا کہ 170 لے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پلوامہ کے ذریعے الیکشن چوری کرنے کے چکر میں تھا. تو یہ اس کے پورا ایک ڈرامہ تھا جو فلاپ ہو گیا, جو سارا کچھ ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ
मेरी तो ख्वाहिश भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते में या इसमें अगला मोदी आना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो अगर यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन जीत सकेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता इलेक्शन जीत सकेगा? जनरल साहब, यही सवाल जो है मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं और बहुत सारे लोग ये इस बात से एग्री भी कर रहे हैं कि अभी हमें चौकन्ना रहना होगा, जिसे कहते हैं ना कि भाई जख्म चाटना, और फिर उसके एक ह्यूमिलिएशन भी हुई है इंटरनेशनली, बिकॉज जो भी मीडिया है बाहर का, जो भी दुनिया का मुल्क है, वो पाकिस्तान को अच्छे नजरिए से पोर्ट्रे कर रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो उस ह्यूमिलिएशन के दबाव में आके आपको लगता है कि कहीं कोई बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है? बिकॉज अब 2 गिरे हुए जहाज, एक कैप्चर्ड और डिस्ग्रेस पायलट जो वापस किया, उसके साथ तो इलेक्शन में नहीं जाना उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बात वाज़ेह है, जैसे इरशाद अभी बात कर रहे थे कि उसका कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर, वो बिल्कुल दांव पे लगा हुआ, और बहुत सारे लोग अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसका माइंडसेट ये है कि वो आरएसएस की पैदावार है, आरएसएस ने उसको परवान चढ़ाया, और वो अब शुरू से ही जब से उसका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, कत्ल गारत, खून खराबा, गौ रक्षा, लिंचिंग, ये वो, कभी उस शख्स ने मलाल नहीं इस पे जाहिर किया, कभी दुख और अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि बाद जगहों पे तो उसके बयानात हैं जिससे लगता है कि वो उसको अपनी कामयाबी समझ एंजॉय कर रहा है, वो ही इज एंजॉयिंग इट। ज़हनियत में हाँ एंजॉय कर रहा है, जिसकी जहनियत में वायलेंस हो, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, और फिर उसका कैरियर दाव पे है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो मुझे ये समझने पे मजबूर करते हैं कि 1.5 महीना जो उसके इलेक्शन तक का है, उसमें वो फिर कोई ऐसा ड्रामा रचा सकता है पुलवामा टाइप का, और फिर आपके ऊपर मलबा फेंक दे के जी पाकिस्तान ने करवाया, और फिर एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बना ले, या ये कि एलओसी के ऊपर इसी तरह को हमले शमले करके कुछ पोस्टें कैप्चर करने की कोशिश करें, फिर उसको रंग दे दें कि जी हमने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ये उससे तवक्को की जा सकती है। बड़ा घनौना और झूठा आदमी है जो उसके अपने मुल्क भी पूरा कह रहा है अभी, तो उससे ये सोचना कि वो कोई खैर की उससे तवक्को रखी जाए, मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत होगा। पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, कतन अपने गार्ड्स लोअर ना करें, क्योंकि ये आदमी टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। अच्छा मुशर्रफ, ये तो यहाँ पे हमने मिलिट्री माइट अपनी दिखा दी, बिकॉज मोदी का ख्याल था कि जैसे इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, फलस्तीनी बेचारे डिफेंसलेस है। इधर भी अरनाब गोस्वामी साहब ने शायद वहाँ के अवाम को और मोदी को बावर करा दिया था कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, विच इवेंचुअली वाज रॉन्ग। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक तरीके से अपने हिट किया, लेकिन इससे आगे तो आगे सिफारती बैटल बड़ी सख्त है ना। ये तो हमें मिलिट्रली तो कर लिया, लेकिन अभी हमें सिफारती दबाव जो है उसका सामना भी करना पड़ेगा, और हमें खुद भी प्रोएक्टिवली सफारतकारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मारिया। मेरे ख्याल है कि हमारी सफारतकारी के लिए 3 अहम ऑडियंसेस जो हैं उनके बारे में हमने सोचना है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन आ रहा है। तो मोदी की जो ये कैफियत है, जो बयान की भट्टी साहब ने भी और जनरल साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से वो बिल्कुल बजा है और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बयान की। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तानी सफारतकारी जो है वो उसके क्या क्या टारगेट्स हैं। सबसे पहला मैं समझता हूँ इस दायरे में रहते हुए जो टारगेट है वो इंडियन अवाम और इंडियन पब्लिक डिस्कोर्स है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो मैच्योर और दानाई के साथ, मैच्योरिटी के साथ, मोहब्बत और फराग दिली के साथ जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने बात की, जिस तरह से हमारा मीडिया पेश आया, जिस तरह से अभी भी हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ जो है भले वो कम उसको तरजीह देते हैं और उसको पहुंचने नहीं देते अपने लोगों तक, लेकिन बात जो है वो फिर भी पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ एक ब्रेक थ्रू जो है मुंबई के वाक़े के बाद से, 2008 के बाद से इस वाक़े में एक वार्मिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हमने टेक एडवांटेज करना है। ये पहला हमारा ऑडियंस है। दूसरा हमारा अहम ऑडियंस जो है वो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो खित्ते के हों, हमसे करीब हों, हमसे दूर हों, क्योंकि हमने देखा कि जब बालाकोट में हिंदुस्तान ने एक जारहाना हमारे ऊपर हमला किया तो बजाय उसकी जो है कंडेम करने के उसको और हमारी हिमायत करने के, दीगर ऐसे ममालिक जो बहुत अहम ममालिक हैं
उन्होंने एक्चुअली इंडिया की हिमायत की। इस पे हमें गौर करना होगा कि ये कमजोरी जो है ये कहां से पैदा हुई है और इसको टैकल करना होगा। और तीसरा अहम जो हमारा टारगेट है वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मीनिंग कि UN, FATF, इस तरह की दीगर, यूरोपियन यूनियन, इस तरह की दीगर जो SCO हो गया, इस तरह की दीगर जो फोरम्स हैं जहां पे दीगर ममालिक मिलकर बैठते हैं मसाइल के हल के लिए या मसाइल जब पैदा होते हैं उनको टैकल करने के लिए, तो वहां पर भी पाकिस्तान को अपना केस जो है पेश करना होगा। एक इसमें जो कामयाबी हमें नजर आई वो OIC में, बावजूद इसके कि मेरा ये मौकफ था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जाना चाहिए था, लेकिन उनके जाने के बगैर जो है वहां पे जो बयान निकला है उससे ये जाहिर हुआ कि पाकिस्तानी सफारतकारी में बड़ी जान है। तो मैं समझता हूं बड़े एतमाद के साथ हमने ये 3 टारगेट्स जो हैं इनको हमने बिल्कुल मुशर्रफ, आप